জি স্যার। হ্যাঁ স্যার বলেন স্যার। বলছি রেকর্ডিংটা অফ ছিল স্যার। হ্যাঁ রেকর্ডিং দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে আপনাদের এই কোন লোকেশনটা সবচেয়ে ভালো সেল করবে আর কোন লোকেশনটা ভালো সেল করতেছে না, কোন লোকেশনটা ভালো সেল করতেছে আর কোন লোকেশনটা ভালো সেল করতেছে না, সেই জিনিসগুলা আমরা ফিগার আউট করার চেষ্টা করব। সো এই লোকেশনটা এটা আমরা কিভাবে ফিগার আউট করতে পারি, আপনারা আমাকে একটু সাজেশন দেন। লেটস হিয়ার দিস, লেটস হিয়ার দিস। আমরা just give me a suggestion how we can figure out which is the best one, which one is not. Just give me a suggestion. চায়নাটাউন স্যার। Chinatown কি? More customers, more selling. Let's see জিনিসটা কিভাবে হয়। এখানে আমরা যেহেতু মাত্র আমরা freshdirect.com নিয়ে পড়ে আসছি, এখন আপনারা ঠিক এইভাবে জিনিসটাকে দেখতে পারবেন না, জিনিসটাকে দেখার একটা আলাদা প্যাটার্ন আছে, সবাই দেখেন। This is the total sale amount that should get divided by the total number of customers. Okay, that should get divided by the total number of customers. Okay, that would actually give us the average sales amount or the average each person's contribution towards sales. This is a monthly data. This is a monthly data of receiving. Remember that this is the monthly data of customers, those who are regular. This is the monthly data of the regular customers in each of the shops, and on the basis of these regular customers, how much sales actually have generated. So if we do look at it from that specific perspective, Chinatown isn't actually the highest amount of sales zone, because these 613 customers are actually our regular customers who actually generates $123,456 as sales, and each customers are selling, each customers are making a monthly purchase of $201.4 worth of product. Now in comparison to Corona of the same location, they are not exactly doing the best. And in fact, if we do try to see it from that perspective, Little Italy probably has the best one. Uptowns and Corona, they actually have like the best ones, and there are some worst ones as well. So আমরা এই একটা specific point of view কে দেখে যদি বোঝার চেষ্টা করি, we can try to understand that just because some locations actually have the highest amount of sales, that doesn't exactly imply that location actually is making, yes, the location probably has the total sales as the highest amount, but that location doesn't exactly satisfiably say that it actually has the highest amount of contribution. Okay, so if we do try to see it under these specific perspectives, it can actually suggest to say that which locations actually makes the highest amount of sales. Now আমরা এখান থেকে দুইটা জিনিস সবার আগে বের করার চেষ্টা করব, সবাই ভালো করে খেয়াল করেন। max, just try to figure out the max among them and then the mean among them. ঠিক আছে, সবাই দুইটা জিনিস আমরা বেসিক্যালি ফলো করি। We'll try to figure out the max and mean. I think we all know how to do this much things in Excel. Then let's just put them down over there. And over here, I'm actually going to put this one as the mean. Now, so সবাই এর পরের ফর্মুলাটাকে ফলো করার চেষ্টা করেন। Everybody try to follow the formulas for the next one. This is the important classification section. এখন আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা তিনটা সেকশন করব।
We are planning to figure out 3 different sections among these highest or lowest sales zones. Among these highest and lowest sales zones, 3টা ডিফারেন্ট সেকশন আমরা করব, যেই সেকশনগুলো থেকে আমরা কোন কোন জিনিস বের করার চেষ্টা করব। নাম্বার 1, আমরা এটা বের করার চেষ্টা করব যে কোন এরিয়ার কাস্টমাররা বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে, কোন এরিয়ার কাস্টমাররা বেশি কন্ট্রিবিউট করতে চাই না, আর কোন এরিয়ার কাস্টমাররা এভারেজ অ্যামাউন্ট অফ কন্ট্রিবিউট করতে আগ্রহী। So let us try to figure that out, these 3 things out on the basis of these particular segments. All right, we have the average one as well. So I'm just going to put them down. These 3, that's fine. Now let's just put the actual absolute formula. এটাকে আমরা Manhattan distance formula বলে থাকি. This is called as the Manhattan distance formula. Manhattan distance measurement. Manhattan distance measurement এর মেইন ফর্মুলাটা হচ্ছে ABS. ABS between the xi minus x, where xi refers to all the values. Xi refers to all the values of data set for tests, and x refers to the point of reference that is used for measurement. Okay, xi refers to all the values, তার মানে হচ্ছে এখানে যতগুলা ভ্যালুজ আছে সবগুলা ভ্যালুজকে xi যেটা রেফার করতেছে সেটা হচ্ছে, এখানে যতগুলা ভ্যালু আছে সবগুলা ভ্যালুকে xi ধরা যেতে পারে, আর x হচ্ছে যেই পয়েন্টার এগেইনস্টে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করতেছি। কথাটা বুঝতে পারলাম স্যার সবাই? ক্লিয়ার না স্যার? আরেকবার স্যার একটু। xi হচ্ছে এখানে যতগুলা পয়েন্ট আমার আছে, আমরা এখানে ঠিক যতগুলা সেলস পার পার্সন সেলস কন্ট্রিবিউশন অ্যামাউন্ট আমরা পেয়েছি, পার পার্সন সেলস কন্ট্রিবিউশন আমরা যেটা পেয়েছি, সেই কন্ট্রিবিউশনের সাথে আমরা হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট এন্ড এভারেজকে কম্পেয়ার করব। হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট এন্ড এভারেজকে কন্ট্রিবিউট করব, হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট এন্ড এভারেজকে কন্ট্রিবিউট করব, এবং xi হচ্ছে এখানে যতগুলা পয়েন্ট আছে সবগুলা পয়েন্টকে বেসিক্যালি আমি কনসিডার করতেছি এটার জন্য। আর x হচ্ছে গিয়ে আপনার এইখানে যতগুলা ভ্যালু আছে, মানে যেই সব পয়েন্টের এগেইনস্টে আমি কনসিডার মানে বেসিক্যালি মানে কম্পেয়ার করব, যেসব পয়েন্টের এগেইনস্টে আমি কম্পেয়ার করব সেই সব পয়েন্টগুলো হচ্ছে x। বুঝতে পারছি স্যার? সবাই দেখেন, এবার আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে ABS। সবাই আমরা x এ ABS ফর্মুলাটা দিলাম, and then I'm actually just going to put this one minus this number, and then I'm going to cross a bracket and just select this one with F4 and complete this one. Just that one is coming in. ঠিক আছে, এবার সবাই আমরা এটাকে টান দিলাম। First, again the same thing for this absolute method. And then I'm going to take this one minus this minimum number, bracket close, and then I'm actually going to take that one and click F4 back again, press enter, and then pull that down as well. And then put the third ABS. And then I'll, sorry, not that one. We can take that one as well, doesn't make a difference. An absolute value তো, so positive negative ক্ষেত্রে খুব একটা ঝামেলা করবে না। তাহলে যেহেতু সেম প্যাটার্ন আমরা ফলো করতেছি, let us follow the same pattern, and we are getting that value as well. Okay,
So we got our all these values. Now we are actually going to make a calculation of minimum calculation value. Minimum করব এই তিনটার ভিতরে, and then I'm going to drag it all along. সবাই এদিকে একটু ভালো মতো তাকায়। This is 16.1733, this is 17.00478, and this is 33.57607. এখানে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে করোনাতে যেই কাস্টমার গুলা আছে, সবাই আমরা ভালো মতো শুনি, করোনাতে যে কাস্টমার গুলা আছে সেই কাস্টমার গুলা এভারেজে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে। এ কারণে that's why their value is the closest, their average contribution amount is the closest to the highest average amount of contribution. That's why their average contribution amount is closest to the highest amount of contribution. এ কারণে এইখানে যেই ভ্যালুগুলো আসতেছে এই ভ্যালুগুলা দেখাচ্ছে যে হাইয়েস্টের সাথে, হাইয়েস্ট পয়েন্টের সাথে কে সবচেয়ে বেশি ক্লোজ বাই। So this actually suggests that Corona belongs to the high end zone. ওকে, এবার আবারও আমরা মিনিমাম মিডল থেকে ক্যালকুলেট করব। এটার মধ্যে থেকে দেখা গেল ফ্লাশিং বিলংস টু দা লো এন্ড জোন and Queens Village belongs to the medium end zone. ঠিক আছে স্যার, আমরা এইভাবে করে আলটিমেটলি ফাইন্ড আউট একটু বুঝাবেন স্যার। ওকে, এখানে আমরা যে কাজটা করতেছি সবাই আমরা ভালো করে খেয়াল করি, পার পারসন কন্ট্রিবিউশন উইথ রেফারেন্স টু দ্য কাস্টমার্স এন্ড সেলস অ্যামাউন্ট। এখানে দেখা গেল যে কাস্টমার্স অ্যামাউন্টটা করোনাতে দেখা গিয়েছে যে 254 জন কাস্টমার ছিল, 254 জন কাস্টমার ছিল, তারা টোটাল কন্ট্রিবিউশন অ্যামাউন্ট অফ সেলস আনছে $56,402। 254 জন কাস্টমার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ পারচেজ করছে $56,402। তাহলে ইচ কাস্টমার্স অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ মেড আ পারচেজ অফ 222.0551। নাও if we do try to compare it against the highest, lowest and the average, highest, lowest and the average, sorry এটা তো low end হয়নি, এটা average inflation, my bad, হচ্ছে মিডিয়াম এন্ড, এটা হচ্ছে আপনার লো এন্ড। ওকে, হাইয়েস্ট, লোয়েস্ট এন্ড দ্য অ্যাভারেজ, এই তিনটা পার্টিকুলার পয়েন্টের এগেইনস্টে আমরা কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার করে আমরা এটা বের করার চেষ্টা করব যে করোনা, ফ্লাশিং, কুইন্স এইসব আলাদা আলাদা লোকেশন যেগুলো আছে, এই এক একটা লোকেশনের মধ্যে কোন লোকেশনটা হাই এন্ড কাস্টমার বেশি দিচ্ছে, কোন লোকেশনটা মিডিয়াম এন্ড কাস্টমার বেশি দিচ্ছে, কোন লোকেশনটা লো এন্ড কাস্টমার বেশি দিচ্ছে। ঠিক আছে, এইটাকে আমরা চিহ্নিত করব এভাবে, যেই পয়েন্ট অফ রেফারেন্স আপনার কোনো একটা পয়েন্ট অফ রেফারেন্স থেকে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট হবে তাহলে তার পয়েন্টটাই মিনিমাম হবে। কোনো একটা পয়েন্ট অফ রেফারেন্স যেটাকে আমরা xi হিসাবে ধরতেছি সেটা একটা পার্টিকুলার ক্লাসের যতটা কাছের হবে সেটাই ডিফাইন করবে যে এই ক্লাসটা ওই ক্লাসের মধ্যে পড়ে কিনা। এখন আমরা দেখলাম করোনা হাই এন্ড ক্লাসের থেকে সবচেয়ে কাছে, লো এন্ড ক্লাস থেকে সবচেয়ে দূরে, এন্ড এভারেজ ক্লাস থেকে মিডিয়াম দূরত্বে আছে। তাহলে যেহেতু করোনার লোকেশনটা বলতেছে যে it is actually among the high end class, it is among the high end classes because that is the minimum amount that is referring to. High end itself is the classification for corona or the location of corona. বুঝতে পেরেছি নাকি বুঝতে পারিনি?
হ্যালো, জি স্যার। বুঝা গিয়েছে নাকি বুঝা যায়নি? হ্যাঁ বোঝা গেছে স্যার। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট ফ্লাশিং? ফ্লাশিং এর ক্ষেত্রে আমরা আবারও কম্প্যারিজন করলাম, 32 আসলো, 61 আসলো, 17 আসলো। তার মানে হাই এন্ডও না, লো এন্ডও না, মিডিয়াম এন্ড এটার জন্য বেটার হচ্ছে। ঠিক একইভাবে উই আর গোয়িং টু ফলো। ঠিক আছে, এখন আপনারা যেটা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমরা এইভাবে জিনিসটাকে ফলো করে উই আর গোয়িং টু ফিগার ইট আউট টিল লিটল লিটল। সো এরপরে এই জায়গাটা আসতেছে, সো দিস ইজ গোয়িং টু বি লো এন্ড। এরপরে এটা তো খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড অ্যাজ, বিকজ এটা জিরো আসছে, জিরো ইজ দ্য স্মলেস্ট ওয়ান we can actually compare to, so that is also going to be low end. এরপরে আপনার 10 আসতেছে, this is also going to be low end. 13 low end, 9 low end. এরপর একটা হচ্ছে আবারও কুইজ বড় চলে আসতেছে আপনার মিডিয়াম এন্ডে। ঠিক আছে, কুইজ বড় মিডিয়াম এন্ড, অ্যাস্টোরিয়া মিডিয়াম এন্ড, ভেরি গুড। এরপরে ইস্ট ভিলেজে যখনই আমরা যাচ্ছি, ইস্ট ভিলেজ কেম আউট টু বি হাই এন্ড। হাই এন্ড। হ্যাঁ, পরেরটাও আবারও ওয়েস্ট ভিলেজ হাই এন্ড। এরপরে আবার আমরা যখন যাব মিড প্যাকিং ডিস্ট্রিক্ট, আবার চলে যাচ্ছে হচ্ছে আপনার আচ্ছা আপটাউনও আপনার কত, আপটাউন আপনার হাই এন্ড আসতেছে। ওকে, দ্যাট সাউন্ডস গুড। মিড প্যাকিং ডিস্ট্রিক্ট আপনার চলে যাচ্ছে হচ্ছে এভারেজে মিডিয়ামে, এন্ড চায়না টাউন আপনার চলে যাচ্ছে হচ্ছে মিডিয়ামে, and finally Little Italy is going to be in the high end. So we can all understand যে এখানে আলাদা আলাদা range of sales is actually making it a high end, low end and a medium end zone. High end, low end and a medium end zone. So এই জিনিসটাকে যখনই আমরা বুঝতে পারলাম, এই জিনিসটা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে এখন আপনারা কয়েকটা জিনিস ডিফাইন করবেন। সবার আগে দেখেন কতগুলা লো এন্ড এখানে আছে। লো এন্ড হচ্ছে এখান থেকে এখান পর্যন্ত সবগুলা নাম্বার, ঠিক আছে? লো এন্ড এখান থেকে এখান পর্যন্ত যতগুলা নাম্বার আছে, তার মানে হচ্ছে সবাই এইটাকে ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করেন। দেন ইউ আর গোয়িং টু পিক আপ দ্য নাম্বারস ফর অল দ্য লো এন্ড টুগেদার। তাহলে এগুলা সবগুলা লো এন্ড আসলো না? সো আমরা যেটা করব, লো এন্ডের এভারেজ সেলস নাম্বার গুলাকে আমরা পিক আপ করব, জাস্ট পিক দেম আপ, এবং আপনি এগুলাকে এখানে বসান। প্রথমে ওগুলাকে আলাদা করে বসাবেন, এন্ড দেন এগুলা আপাতত লাগবে না, নুনি। ঠিক আছে, আমি এখানে লো এন্ড দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি লো এন্ড দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাটস ফার্স্ট। তারপরে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে মিডিয়াম এন্ড, and finally মিডিয়াম এন্ডের পরে আপনি আবার চলে যাবেন হাই এন্ডে। ঠিক আছে, আমি মিডিয়াম এন্ড গুলোকে আলাদা করে নিই। মিডিয়াম এন্ডের কোনটা কোনটা আছে, এটা আছে 1, তারপর আছে হচ্ছে আপনার এই দুইটা, তারপর আপনার আবার আছে হচ্ছে এই দুইটা। ঠিক আছে, and finally from low end, medium end, and then we are actually coming around with high end. এবার আপনি দেখেন আমরা হাই এন্ডে কাকে কাকে নিব। 1 নাম্বার হাই এন্ড আছেন উনি। এবার আমরা সেকেন্ড হাই এন্ডে কাকে পাচ্ছি, সেকেন্ড হাই এন্ডে পাচ্ছি এদের তিনজনকে। and finally পাচ্ছি ওনাকে। ঠিক আছে, আমরা সবগুলা হাই এন্ড, লো এন্ড, মিডিয়াম এন্ড, হাই এন্ড সবগুলাকে আমরা আলাদা করে নিয়ে নিলাম। এই সবগুলো লোকেশনকে আমি আলাদা করে নিয়ে নিলাম। এখন আমরা যেটা করব, এই সবগুলো লোকেশনের মধ্যে আমি একটা স্পেসিফিক কাজ করার চেষ্টা করব। ইট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য পি চার্ট প্রসেস। দ্য পি চার্ট প্রসেস।
পি চার্ট প্রসেসটা কি এর আগে আমার সাথে যারা অপারেশনস ম্যানেজমেন্টের ক্লাস করেছে, ইনফ্যাক্ট এই সেমিস্টারেও যারা করতেছে, আজকে বিকালেও আমি পি চার্ট প্রসেসটাকে আরেকটু ভালো মতো দেখানোর চেষ্টা করব। পি চার্ট প্রসেস specifically tells about how or in which way we should actually define our data sets. So সবাই এখানে ভালো করে দেখি ইউজিং দ্য পি চার্ট প্রসেস, কারণ এটা আসলে as because it is supposed to be known already from operations management, that's why as because this is the next version of the code, that's why I'm not going to the huge amount of explanation for it. সবাই ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমি এই পুরো নাম্বারটাকে আমি পি চার্টে কিভাবে কনভার্ট করব। এখন সবাই দেখেন, প্রথমে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিলেক্ট আউট, এটাও নেওয়া লাগবে না, এখানে নেন, সিলেক্ট দ্য ম্যাক্স among all of them, among the low sections select the max, ঠিক আছে? Select the max and then select all of these numbers and then close bracket and done. I got my max. Similarly, I'm going to get the max for this one as well. I'll take all of these, close the bracket, done. And for these ones we already know, but even then I'm going to use it on the basis of the formula. I'm going to use it on the basis of the formula so that I can find out these things on terms of formulas itself all the time. Now, as because I got the maxes of all these numbers over here, I will actually convert these numbers against the max. So let's try and see that. This is the first section. This number divided by this number, and then I'm going to actually select it as a permanent position, and I'll actually just do that. Done. Number one. Number two, I'll select this number, divide that against this number, and then I'm going to select it out as F4. Okay, and the third one, same method, divide that against this number and consider that one as a common. Done. All right, so in this process, if you don't find at least one over here, then you are actually making a mistake. এখন আপনারা সবাই ভালো করে খেয়াল করেন, আমরা পি চার্ট প্রসেসের আপার কন্ট্রোল লিমিট এন্ড লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট গুলাকে ডিরাইভ করব, UCL and the LCL, UCL and the LCL. সবাই আমরা এখানে যাই, প্রথমে আমাদের এই নাম্বারটা আছে, তো এই নাম্বারটাকে নেওয়ার জন্য আমি এখানে আরেকটা কাজ করব, সবাই এখানে ভালো করে খেয়াল করি। It's considered as average of all these numbers, and I got my average, ঠিক আছে? Similar method of average for all these numbers. And finally, the averages of all these numbers. So now, এখন আমরা ডিফেক্টিভস পার্ট থেকে শুরু করে আমাদের কোন জায়গায় লো এন্ডের হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট কতটুকু হচ্ছে সেটাকে আমাদেরকে বের করা একটা কাজ, মিডিয়াম এন্ডের হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট কতটুকু হচ্ছে সেটা বের করা আমাদের একটা কাজ, এবং হাই এন্ডের হাইয়েস্ট এন্ড লোয়েস্ট কতটুকু হচ্ছে সেটা বের করা আমাদের একটা কাজ। সো উই আর গোইং টু ফলো দ্য এক্সাক্ট সেম প্রিন্সিপল। সো ফার্স্ট থিং ইজ ফার্স্ট, জাস্ট টেক দিস নাম্বার প্লাস Z
Z is the factor of normal distribution and the maximum factor of distribution is basically going to be 3 multiplied by square root, bracket close. I'll take this number back again, multiply that with bracket of 1 minus this number, bracket close, and then divide that with the total number of observations that I have over here. How many observations do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Understood, sir? I got total number of 6 observations and then I'm going to close the bracket. ঠিক আছে? আমি আমার ব্র্যাকেটটাকে ক্লোজ করছি এখানে, so I'm going to close the complete bracket down over here and then I'm going to click the value. I already got my 1.44 and then I'm going to copy this same formula down again. In the LCL, we are actually going to use the same formula, but just there will be one change. There will be a -3 over here. And I actually got the answer. Okay. Same processes are going to be followed in here. এই জিনিসগুলোর মানেটা কি? There are some very specific meaning to all these things. এই সবগুলা কাজের খুব স্পেসিফিক কিছু মিনিং আছে, মিনিং গুলো এখন আমরা বের করার চেষ্টা করব, এটা আমাদের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। This one plus z of 3 multiplied by square root, bracket close, then one more bracket. I'm going to take this one, multiply that with bracket of 1 minus this number, ঠিক আছে? And then I'm going to divide that with how many observations do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Then I'm going to close the bracket. Done. And use that same formula back over here as well. That's the last one. And finally, this one as well. Then I'm going to take the bracket. I'm going to take this number back again, multiply that with 1 minus this number, bracket close. You know what? Let's just skip that one as well. Quite a number of oh, sorry, my bad. 1, 2, 3, 4, 5. 5%. That's 5. That's good. Just change this number. Okay, so we got our medium end, high end, and lower end, all the specific limits. Now, what does this limits? 1.8 1.8 সাথে তো এটার কোনো মিল নেই, মিলটা এখন আমরা বের করব। সবাই এদিকে দেখেন, I am going to convert this thing. I am going to convert this thing within the boundary limit of. I'm going to convert this thing within the boundary limit of the actual highest number that we are going to get. কেন highest number? কারণ আমরা অলরেডি এই সবগুলা নাম্বারকে রেফার করছিলাম এই highest number এগেইনস্ট। So this one multiplied by this number
and this one multiplied by this number. ঠিক আছে, খুব ভালো মতো আমরা পেয়ে গেলাম, বাট দেয়ার ইজ আ প্রবলেম। প্রবলেমটা কি এটা একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করি। দেখেন মিডিয়াম এন্ডের হাইয়েস্ট নাম্বারটা শেষ হচ্ছে 200-তে, এই জায়গায় আপনার একটা নাম্বার আসতেছে 201, এন্ড ইনফ্যাক্ট কিছু নাম্বার আসতেছে যারা মিডিয়াম এন্ডের ভিতরে, মিডিয়াম এন্ডের মানে লোয়ার এন্ডের হাইয়েস্ট নাম্বারের চেয়ে তারা উপরে আছে, লোয়ার এন্ডের হাইয়েস্ট নাম্বারের চেয়ে লোয়ার এন্ডের হাইয়েস্ট নাম্বার এই নাম্বারগুলোর চেয়ে উপরে আছে। তো এই ধরনের সিচুয়েশন যখনই অ্যারাইজ করে তখন একটা স্পেসিফিক কাজ করতে হয়, এটাকে বলা হয় টেবিল মডিফিকেশন প্রসেস। বা টেবিল মডিফিকেশন আপনি তার আগে করবেন না যতক্ষণ আপনার সবগুলা নাম্বার বের হয়ে আসবে না। সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, you cannot do the table modifications till then you don't have all the numbers. Now let's actually finish them up. So this one multiplied by 1.27, that's 1. This one multiplied by all right, and finally this one multiplied by this number, and then this one multiplied by this number. ওকে, এখন পর্যন্ত আমরা শুধু নাম্বারগুলা পেয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা আরেকটা কাজ করি নাই। সেই কাজটা হচ্ছে আমরা এই নাম্বারটাকে এখন পর্যন্ত আমরা চেঞ্জ করি নাই, আমাদেরকে এই নাম্বারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এখন চেঞ্জ কিভাবে করতে হবে সেটা সবার আগে, কেন চেঞ্জ করতে হবে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। 261 মিডিয়াম এন্ডের সবচেয়ে হাইয়েস্ট নাম্বার, কিন্তু 238 আপনার ওভারঅল অবজারভেশনের হাইয়েস্ট নাম্বার আসতেছে। তাহলে তো আপনার এখানে যে ইনস্ট্রাকশনটা আসতেছে, সরি মাই ব্যাড, এখানে যে ইনস্ট্রাকশনটা আসতেছে এই ইনস্ট্রাকশনটা ইজ রং। এই ইনস্ট্রাকশনটাকে এখন কারেক্টিফিকেশনের একটা প্রসেস আছে, এই প্রসেসটাকে আমরা এখন বলবো হচ্ছে জেড ভ্যালু মডিফিকেশন। আমরা এখন এই জেড ভ্যালুটাকে নিচের দিকে নামাইতে থাকবো। সবাই দেখেন, প্রথমে আমি নিয়ে আসবো এটাকে 2-তে, দেখেন অটোমেটিকলি এই নাম্বারটা নিচে নেমে গেছে। ঠিক একইভাবে যদি আমি এই জেড ভ্যালুটাকে আবারও 2-তে নিয়ে যাই, দেখবেন এই নাম্বারটা উপরে চলে আসছে। ঠিক আছে, ঠিক একই কাজটা আপনি এটার জন্য করেন এখন। ওকে, এখানে দেখেন আপনার 238 পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আবার যখন আপনি একই জিনিসটাকে এখানে করবেন, এই নাম্বারটা উপরে চলে আসছে। ঠিক আছে, আমরা এখন যেটা করার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি 185, এখানে কি একটা নাম্বারও 185 এর উপরে আছে? নো। এখানে কি একটা নাম্বারও 124 এর নিচে আছে? নো, অ্যাকসেপ্টেবল। এখানে একটা নাম্বারও কি 185 এর উপরে আছে? ইয়েস, একটা নাম্বার আছে, কিন্তু এটাকে এখন আমরা রেখে দিব কারণ আমরা বেঞ্চমার্ক সবগুলোকে একই রাখতেছি। এখন পর্যন্ত এটা এখানে থাকবে। এবার আমরা এখানে আসার চেষ্টা করি, এই জায়গাটাকেও যদি আমরা একইভাবে মডিফাই করার চেষ্টা করি। লেটস লুক অ্যাট ইট। 2 1 এবার আমরা সবগুলা জিনিসটা ভালো মতো দেখার চেষ্টা করতেছি। 273 177 এই ডাটাটার ভিতরে, ডাটা সেটের ভিতরে কোন নাম্বার কি এটার বাহিরে আছে? না। এইখানকার ডাটা সেটের মধ্যে কোন নাম্বার কি বাহিরে আছে? হ্যাঁ, একটা আছে। 206 এই সবগুলা ডাটা সেটের বাহিরে আছে, মানে 206 আপনার হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড থেকে বাহিরে আছে নাকি নাই? না, হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড থেকে বাইরে নাই। সো আমরা যদি আমাদের পুরা ডাটা সেটটাকে কম্পারেবলি অ্যানালাইজ করি,
তাহলে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর অফ 2 gives us a much better analysis rather than normal distribution factor of 3. এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যানালাইসিস, এবং এই অ্যানালাইসিসটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল। এই অ্যানালাইসিসটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল। কেন অ্যাকসেপ্টেবল সেটাকে এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। কেন অ্যাকসেপ্টেবল এটার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এটা, আমরা যদি এখানকার ডাটা সেট গুলোকে দেখি, দিজ আর নট এক্স্যাক্টলি ওয়ান সিম্পল নাম্বার। এই নাম্বারগুলো কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা মানুষ এক মাসে একটা শপের পিছনে কত টাকা স্পেন্ড করছে। এখন যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, এই নাম্বারগুলো যত বেশি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকতো তাহলে বোঝা যাইতো, যদি অনেক বেশি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকতো তাহলে এই নাম্বারগুলা 0.3 অথবা জেড ডিস্ট্রিবিউশন 3 এর জন্য কারেক্ট হতো, মানে ডাটাগুলো অনেক বেশি ডিস্ট্রিবিউটেড হতো। তাহলে বোঝা যাইতো যে এই শপে যত প্রোডাক্ট আছে, প্রোডাক্টের প্রাইসিং অনেক অনেক হাই অ্যান্ড লো, মানে প্রোডাক্টের প্রাইসিং অনেক ভ্যারিয়েন্ট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাক্টের প্রাইসিং ভ্যারিয়েন্ট না, যেটা আপনার freshdirect.com এর একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ছিল। কারণ প্রোডাক্টের প্রাইসিং যদি আপনি অনেক ভ্যারিয়েন্ট রাখতেন, মানে আপনি যদি অনেক কম দামের প্রোডাক্ট বিক্রি করতেন আর অনেক হাই প্রাইস প্রোডাক্ট বিক্রি করতেন, তাহলে আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসিং অনেক ভ্যারিয়েন্ট হতো। আর যদি প্রোডাক্টের প্রাইসিং অনেক ভ্যারিয়েন্ট হতো তাহলে অনেক কাস্টমার সেগুলোকে কেনার ব্যাপারে আগ্রহী হতো না। বাট দিস অ্যাকচুয়ালি গিভস আস আ প্রিটি গুড হাইন্ডসাইট দ্যাট ইয়েস, product customers, as because the prices are under a specific amount of limits, they are under a specific amount of limit, lot of the customers would actually be happy about purchasing the product. বুঝতে পারছি নাকি বুঝতে পারছি না স্যার? হ্যালো, Yes, sir. বুঝা যাচ্ছে? Yes, sir. একটু কি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে? ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে স্যার একটু। স্যার এখানে আপনি জেড ভ্যালু 3 বলছিলেন, এখানে আবার 2 আসলো কিভাবে? এটা এটা তো বুঝতে পারলাম। এটা ওই যে বললাম তো, আপনাদের অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট এখনো করা হয় নাই, যে এই কারণে বুঝতে পারতেছেন না। অপারেশন ম্যানেজমেন্ট যদি করা থাকতো আমার সাথে তাহলে এটা বুঝে যেতাম কিভাবে। আচ্ছা আচ্ছা। অপারেশন ম্যানেজমেন্ট আমি যেখানে ফর্মুলাটা দিছি, ফর্মুলাটা তো এখান থেকে এমনি জেনারেট করে না, এটা কি পেইন। সো এই ফর্মুলাটা আসার পর এটাকে আমরা জেনারেট করতে হচ্ছে। এটা বেশি কি ডিফিকাল্ট হয়ে গেল স্যার? মানে আমাদের ক্লাস কি বুঝা গিয়েছে সবকিছু? হ্যাঁ বোঝা গেছে স্যার, লাস্টে এসে এই জায়গাটা একটু ওটা বুঝা হয়ে গেছে। টাইম লাগবে স্যার, এটা দ্যাট ইজ গোইং টু টেক টাইম। বাট বাকি যারা আছে, শামসুল আরেফিন বুঝা গিয়েছে স্যার? Yes, sir. আরিফুল হাসান বুঝা গিয়েছে স্যার? জি স্যার বুঝা গেছে স্যার। ওকে স্যার, আই গেস আমার মনে হয় না 12টা 12 বাজে, তো এরপরে তো আসলে দেরি হয়ে যাবে না আমাদের জন্য অনেকেরই। তো আজকে কি স্যার এতটুকু পর্যন্তই রাখবো আসলে? এন্ড এক্সপ্লেনেশন এই পর্যন্তই থাক স্যার আজকে। না, বাকিরা কি কি বলতেছে সেটা একটু শুনে নেই। বাকিরা তো বাকি দুইজন, ওনারা যেটা বলবেন। বেনজুর আহমেদ, ঠিক আছে স্যার, এতটুকু পর্যন্তই থাকবে নাকি আরেকটু আগাবো? স্যার স্যার না স্যার এই পর্যন্ত আজকে থাক, আমরা একটু এটা স্টাডি করি। এইটা একটু স্টাডি করতে হবে। শামসুল আরেফিন স্যার ঠিক আছে? স্যার এখন নেক্সট স্টেপ কি ওই ডেটা সেট গুলোকে নিয়ে স্যার ক্লাস্টারিং করে দেব? হ্যাঁ, না আমাদের অলরেডি কিন্তু ক্লাস্টারিং হয়ে গেছে, কারণ আমরা অলরেডি এই তো, আলাদা আলাদা সেগমেন্ট করে জি। ফেলছি। ডেটা সেটটা ক্লাস্টারিং আমাদের হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এখন স্যার হাই এন্ড লো এন্ড যেগুলো ওগুলো কি ক্লাস্টারিংটা করছেন? আমরা অলরেডি ক্লাস্টারিং করে ফেলছি। আমি টার্গেটেড ক্লাস্টারিং করছি। টার্গেটেড ক্লাস্টারিং হয়ে গিয়েছে আমাদের। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সেট অফ ডেটা সেট নিয়ে আমরা যে কাজটা করলাম, এটাকে আমরা সবাই মনে রাখবো। ইনশাআল্লাহ এটাকে দিয়ে দেওয়া হবে, এটাকেও দিয়ে দেওয়া হবে, ভিডিওটাকেও দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, গুড টু গো স্যার এভরিবডি। I believe that sounds about pretty good.